नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। मानसा जिले के पिंड बहादुरपुर में दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग और अलिमको के सहयोग नाल समाजिक अधिकारता कैंप लगाया गया। केंद्रीय समाजिक न्याय ते अधिकारता राज मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस समागम की वर्चुअल प्रधानगी की। कैंप दौरान 1105 दिव्यांग लोगों को 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत वाले 2253 ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के सहायक उपकरण वंडे गए। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण की प्रवानगी। कोविड ऐप से रजिस्ट्रेशन कराने तो बाद किसी भी नेड़ले कोविड टीकाकरण केंद्र में जाके टीका लगवा सकणगियां। भारत में बीते दिन 44,111 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते 24 घंटे दौरान 57,477 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 97.06% हुई। हुण तक भारत में 34,46,11,291 कोरोना टीके लगाए गए। हुशियारपुर जिले ने 206 पिंडों में 100% कोरोना टीकाकरण नाल सूबे में पहली थां हासिल की। केंद्र सरकार ने दालों की जमाखोरी और कीमतों में वाधे को कंट्रोल करने लिए 31 अक्तूबर तक मूंग को छड्ड के बाकी सारिया दालों की स्टाक सीमा का ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नवा मुख्यमंत्री चुनिया गया। पुष्कर सिंह धामी भलके देहरादून में उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री की सौं चुकणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा नाल जोड़न लई भारत सरकार के समाजिक न्याय ते अधिकारता मंत्रालय के EDIP स्कीम तहत दिव्यांगों को सहायता ते होर उपकरण प्रदान करने लई मानसा जिले के पिंड बहादुरपुर में दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग ते अलिमको के सहयोग नाल समाजिक अधिकारता कैंप का प्रबंध किया गया। केंद्रीय समाजिक न्याय ते अधिकारता राज मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस समागम की वर्चुअल प्रधानगी की। इस मौके उन्होंने कहा कि दिव्यांग साडे समाज का अनिखड़वां अंग ने अते उन्हां नूं किसी दे तरस दी नहीं सगों प्यार नाल दित्ती जाण वाली सहायता की लोड़ है। हमारे समाज का अभिन्न अंग है। उसको किसी की दया की जरूरत नहीं, उसको प्यार से की जाने वाली सहायता की जरूरत है। और ये काम हम पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं मोदी जी सरकार का एक संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और दिव्यांगजनों को सशक्त करना, उनको मजबूत करना, स्वावलंबी बनाना, समाज की मुख्य धारा में लाना, यही हमारे विभाग का प्रमुख काम है। इस कैंप दौरान 1105 दिव्यांग लोगों को 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत वाले 2253 ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के सहायक उपकरण वंडे गए, जिन्होंने ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, फौड़ियां, सोन वाली मशीन, नकली अंग और कैलीपर्स शामिल सन। कैंप में सहयोग करने वाले अलिमको के यूनिट हैड रमेश चंद ने दस्सिया कि कन्फेडरेशन फॉर चैलेंज्ड परसन वालों अलिमका के सहयोग नाल बहादुरपुर में कैंप लगाया गया। उन्होंने अपनी संस्था वालों केंद्र सरकार का धन्यवाद किया तो उम्मीद जाहिर की कि भविख में भी अजिहे कैंप लगते रहेंगे तां जो लोड़वंदां नूं इस तरह की सहायता दी जा सके। ये जो है विकलांग लोगों का शिविर लगाए गए थे हमने, जान शिविर 2018 में। कोविड के चलते ये थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो गया, लेकिन आज जो है सब लोगों को सामान बांटा जा रहा है। इसमें 1109 लोग असेस हुए थे जिनको सामान मिल रहा, और 2253 इक्विपमेंट्स हैं जो अलग अलग लोगों को दिए जा रहे हैं, और इसकी कीमत है 1 करोड़ 9 लाख के आसपास। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडिप स्कीम है उसके अंदर बांटा जा रहा है। प्रसार भारती नाल गलबात करदे ਵੱਖ-ਵੱਖ लाभपात्रियों ने उपकरण प्राप्त करने ते खुशी जाहिर की। पिंड उब्बा के मनप्रीत सिंह, चन्ना राम, पिंड नंदगढ़ के हरभजन सिंह ते हरप्रीत कौर, जबकि पिंड बहादुरपुर के मेजर सिंह ते मक्खन सिंह ने भी सहायता मुहैया कराने ते सरकार का धन्यवाद किया। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं पिंड उब्बा डिस्ट्रिक्ट मानसा के रहने वाला। सर स्मार्ट केन और स्मार्टफोन मिलिया, जिस करके स्मार्टफोन है जोड़ा वो सानू जी ग्रोथ करने की प्रॉब्लम आ रही सी, क्योंकि अजकल डिजिटल युग है, कंप्यूटर युग है सर, हर एक चीज़ इंटरनेट के नाल जुड़ी हुई है। इस करके सानू बहुत फायदा होएगा इस चीज़ का, क्योंकि
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, BA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਕਬੈਕ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸੀ ਜੀ ਰੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ MR ਕਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ NTIGA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NTIGA ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 44,111 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3,05,02,362 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,96,05,779 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 57,477 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 97.06% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 738 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,01,050 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4,95,533 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.67% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 43,99,298 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 34,46,11,291 ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 206 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ ਪਿੰਡ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਮਹਿਜ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 206 ਤੇ पहुंच गई। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव पूरे इंडिया में चल रही है उसमें पंजाब गवर्नमेंट का सभी डिस्ट्रिक्ट्स को क्लियर मैंडेट था कि हमें मैक्सिमम वैक्सीनेशन करनी है इन मिनिमम टाइम। इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में हमने जो वैक्सीनेशन की जो सारी स्ट्रैटेजी है वो प्लान की। हमने ये देखा था कि सेकेंड वेव में कोविड के केसेस रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आए थे और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट एज सच भी 80% जो है रूरल है। यहाँ पे तकरीबन 1400 विलेजेस हैं। तो इसको देखते हुए और साथ में ये भी सामने आया था कि रूरल एरियाज़ में जो देहाती इलाके हैं उनमें
वैक्सीनेशन को लेके बहुत मिथ्स थे, मिसकंसेप्शंस थी और रेजिस्टेंस थी। सो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰੀਤੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੀਤੂ ਨਿਊ ਜੱਟਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟਪੁਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ 100% ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਅਹਿਰਾਣਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਰਹਾਣਾ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਸਕਾਨ ਸੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਫ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਸਵਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੂੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ 5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਦਕਿ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਹੁਕਮ 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 255 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਭਲਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।